gratitude the countless sacrifices that gave us the freedom we cherish today. I take this opportunity to wish everyone a very happy Independence Day. May the tricolor always fly high and inspire us to serve our motherland with pride and dedication. It's a great honor to welcome our respected chairman, whose vision and guidance always illuminates our path. With exact delight, I extend a warm welcome to our chief guest, Ms. Shiva Anandi, President of Tiruchendur Municipality, for graciously accepting our invitation and joining us today to encourage our young minds. I'm also privileged to welcome our senior principal ma'am and principal ma'am, whose leadership always motivates us to aim greater and achieve higher. A special word of welcome to all our students, participants, and esteemed teachers. May today's model assembly be not just an event, but a spark that ignites in each of us a sense of leadership, responsibility, and service to society. Once again, I give a warm welcome to everyone. Let's together make today's occasion a grand success. Jai Hind. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம் மாநிலத்தில் உள்ள மக்கள் நலனுக்காக சட்டங்கள் இயற்றும் இந்த உயரிய தருணத்தில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் புதிய கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. இந்த மன்றத்தின் வாயிலாக நமது மக்கள் எதிர்பார்க்கும் சமூக நலன், பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் நீதி நிறைந்த நிர்வாகம் உருவாக வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரதான நோக்கம். இந்த மன்றத்தின் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கலந்து ஆலோசித்து மக்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் விதமாக கட்டுப்பாடுகளும் திட்டங்களும் இயற்ற வேண்டும். ஒவ்வொரு உரையும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் நம் மக்களின் எதிர்காலத்தை மாற்றும் சக்தியை கொண்டது என்பதை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த மன்றத்தின் பண்பாடும் மரியாதையும் பின்பற்ற வேண்டும். கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் பரஸ்பர மரியாதையுடன் பேசி தீர்வு காணும் மரபை நாம் தொடர வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் பெருமையை மேலும் உயர்த்தும் வகையில் தமிழில் உரை நிகழ்த்தும் பண்பையும் நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும். நமது மொழி, நமது கலாச்சாரம், நமது மரபு இவையெல்லாம் சட்டமன்றத்தின் செயல்பாடுகளிலும் பிரதிபலிக்க வேண்டும். இந்த கூட்டத்தொடரில் மக்கள் நலனுக்காக பல முக்கியமான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என நான் நம்புகிறேன். அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்களது கடமையை நேர்மையாகவும் திறமையாகவும் செய்து மக்கள் நல்லாட்சி வழங்குவதில் பங்களிப்பாற்ற வேண்டும். நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து மக்கள் நலனுக்காக பணியாற்றும் என்று கூறி இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரை நான் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்குகிறேன். தொடர்ந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்திற்கு அனைவரும் எழுந்து நிற்கவும். Honorable Speaker, esteemed members of the House, and my young future leaders, Vanakkam. It gives me great joy and pride to address this vibrant and promising gathering of the mock Tamil Nadu Legislative Assembly. This unique platform today stands as a symbol of democratic education, fostering political awareness and civic responsibility among the youth of our great state. Tamil Nadu has long been a pioneer of progressive governance. It has also been a pioneer of cultural richness and social reforms, inspiring all of us to participate politically. It is truly inspiring to see you all don the roles of legislatures, ministers, opposition party, and the Speaker with such confidence and sincerity. Let me begin by sharing a powerful Thirukkural that resonates deeply with the roles you are enacting today. ஒற்றுமுணர்தல் அரசியர் செய்கையின் மற்ற அதன் செவியுரை. Its meaning, understanding the minds
and needs of the people is the foremost skill of a ruler. All other statecraft flows from this. This choral highlights the essence of governance, the ability to listen, understand, and empathize with the people. A true leader does not speak first, he listens first. A good law is not just written, it is felt in the hearts of the people it serves. As you participate in this mock assembly, I urge each of you to remember, politics is not about position, but about power. Leadership is not about power, but about purpose. Let your debates be respectful, your questions be sharp, and your decisions be rooted in public good. Let this experience ignite in you a desire to build a better, fairer Tamil Nadu. May this not just be a school event, but the beginning of a lifelong commitment to truth, service, and democracy. I extend my warmest congratulations to all participations for bringing this democratic simulation to life. Nandri, Vanakkam. மாண்புமிகு அவைத் தலைவரே, அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் என் வணக்கம். இந்த உயரிய சட்டமன்றத்தில் மக்களுக்காக ஆட்சியை வழிநடத்தும் பொறுப்புடன் நான் உரையாற்றும் இந்த தருணத்தில் தமிழக மக்களின் சார்பில் நான் பெருமிதத்துடன் நிற்கிறேன். தமிழ்நாடு அரசு சமூக நீதி, வளர்ச்சி மற்றும் நல்லாட்சி ஆகிய 3 தூண்களையும் அடித்தளமாக கொண்டு கடந்த ஆண்டுகளில் பல முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. நம்முடைய இலக்கு ஒன்றுதான், மக்களின் நலனே முதன்மை. சிறப்பான செயல்பாடுகள். முதலாவதாக கல்வித்துறை, மேம்பட்ட பாடத்திட்டங்கள், இலவச பாடநூல்கள், மடிக்கணினிகள். அது மட்டுமா, நாங்கள் எங்கள் ஆட்சியில் மழலையர் பள்ளிகளில் சிறப்பான மற்றும் தரமான ஊட்டச்சத்துமிக்க உணவுகளையும் அளித்துள்ளோம். இரண்டாவதாக நம் மருத்துவம், இலவச சிகிச்சை திட்டங்கள், குழந்தைகள் மற்றும் மகளிர் நலத்துக்கு பணி திட்டங்களையும் செயல்படுத்தியுள்ளோம். அடுத்ததாக விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சி. விவசாயிகளின் நிலத்துக்கு ஆதரவு தந்து விவசாய மின் இணைப்புகள், நீர்த்தேக்கங்கள், வட்டி விலக்கையும் அளித்துள்ளோம். நான்காவதாக நம் தொழில் வளர்ச்சியை பார்ப்போம். புதிய முதலீடுகள், இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள், ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு திட்டம் போன்றவற்றையும் அளித்துள்ளோம். பெண்கள் நம் நாட்டின் கண்கள் என்பர். அத்தகைய பெண்களின் முன்னேற்றத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பெண்களுக்கு தரமான கல்வி, பாதுகாப்பு, வேலைவாய்ப்பு திட்டங்கள், அது மட்டுமல்லாமல் நாங்கள் எங்கள் ஆட்சியில் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு நிதி உதவியும் அளித்துள்ளோம். அடுத்ததாக எங்கள் ஆட்சியின் எதிர்கால நோக்கங்கள்: மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு தரமான குடிநீர், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, நாகரிக வசதிகளின் விரிவாக்கம், இளைஞர்களுக்கான தொழிற்பயிற்சி மையங்கள், மின் மற்றும் இன்டர்நெட் கட்டமைப்பின் மேம்பாடு. மாண்புமிகு உறுப்பினர்களே, நாம் அனைவரும் அரசியல் கோட்பாடுகள் தாண்டி மக்களின் நலனுக்காக ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். தமிழ் மொழியின் பெருமையை உலகிற்கு கொண்டு செல்லும் விதமாக நாம் நம்முடைய சட்டங்களை தமிழில் இயற்றுவோம். இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் மக்களின் நலனுக்காக புதிய சட்டங்களை உருவாக்கும் ஒரு வரலாற்று மிக்க வாய்ந்ததாக அமையும் என நம்புகிறேன். மக்களின் நம்பிக்கையை தக்க வைத்தும் தமிழகத்தை ஒரு முன்னேற்றமான சமத்துவமான மாநிலமாக மாற்றியும் நாம் செயல்படுவோம். நன்றி, வணக்கம். எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்வி. மரியாதைக்குரிய தலைவரே, இந்த சட்டமன்ற மேடையில் மக்கள் சார்பாக நான் எழுப்ப விரும்பும் ஒரு முக்கிய கேள்வியானது திருநெல்வேலி திருச்செந்தூர் 4 வழி சாலை திட்டம் தொடர்பானது. அவைத் தலைவரே, இந்த சாலை என்பது நெல்லை மாவட்டத்தின் அனைத்து வளர்ச்சிக்கும் ஒரு முக்கிய பாதையாக உள்ளது. குறிப்பாக திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு ஆண்டுதோறும் முருகன் கோயிலுக்கு ஆண்டுதோறும் மிகுதியான பக்தர்கள் வருகை தருகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் போக்குவரத்து நெரிசலினால் அவங்களுக்கு மிகவும் சிரமம் ஏற்படுகின்றது. தலைவரே, 2019 அவங்க ஆட்சிக்கு வரும்போது இந்த சாலையை 4 வழியாக மாற்றுவோம்னாங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் மண்ணில் வேலையே தொடங்கலை. இது மக்கள் மனசில் ஒரு குறையாகவே இருக்கிறது. எனவே திருச்செந்தூர் திருநெல்வேலி 4 வழி சாலை திட்டத்தின் தற்போதைய நிலைதான் என்ன மற்றும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டதா? பிறகு மொத்த திட்ட மதிப்பு எவ்வளோ? வேலை துவங்கும் காலம் கட்டம் என்ன? இதற்கு தெளிவான பதிலை அரசிடமிருந்து நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். நன்றி தலைவரே. எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்விக்கு மாண்புமிகு நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் பதில் கூறவும். மாண்புமிகு அவைத் தலைவரே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். திருநெல்வேலி திருச்செந்தூர் 4 வழி சாலை என்பது நாங்கள் கையில் எடுத்துள்ள வளர்ச்சி திட்டங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். இந்த சாலை மொத்தமாக 47 கிலோமீட்டர் நீளமுடையது. இது திருநெல்வேலியிலிருந்து திருச்செந்தூர் வரை ஒரு விரைவு மற்றும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வசதியை வழங்கும் நோக்கத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை
தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம் TNRDC செயல்படுத்தும் மற்றும் இதற்கு ரூபாய் 800 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு சாலை விரிவு, பாலங்கள் உள்ளிட்ட பணிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. திட்டத்திற்கு தேவையான 125 ஹெக்டேர் நிலம் அடையாளம் காணப்பட்டு ஒப்பந்ததாரருக்கான தேர்வும் நிறைவடைந்துவிட்டது. இந்த திட்டத்தின் தற்போதைய நிலைமை என்னவென்றால், பணி ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டு 2025 ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் பணி தொடங்கி 2027 ஜனவரி மாதத்திற்குள் முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் மக்கள் மீது அக்கறை கொண்டு அரசு பாதிக்கப்படும் அனைத்து மக்களுக்கும் சட்டப்படி உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும். அதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு கூட்டங்களும் ஆலோசனைகளும் நடத்தப்பட்டுள்ளன. மாண்புமிகு அவைத்தலைவரே, தலைமை செயலகத்தில் இருந்து தொடங்கி நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை இந்த திட்டம் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுகிறது என்பதை உறுதியாக கூறுகிறேன். எந்த ஒரு பகுதியும் பின்வாங்குவதற்கோ அல்லது காலதாமதத்திற்கு இடமளிக்கவோ எங்களிடமிடமில்லை. மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் எழுப்பிய கேள்வி மிக நியாயமானது. ஆனால் நாங்கள் இந்த 4 வழி சாலை திட்டத்தின் மேற்கூறிய அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் நிறைவு நிலையில் உள்ளோம் என்று கூட தெரியாமல் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். எனவே தற்போதாவது எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். அரசு தனது அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் வெளிப்பாடு தன்மையுடன் மக்கள் நலனுடன் செயல்படுவதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. இந்த திட்டத்தை 2027க்குள் நிறைவு செய்து நெல்லை மக்களுக்கு ஒரு நவீன சாலை வசதி செயல்படுகிறது என்பதை உறுதியாக கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்வி. மாண்புமிகு அவைத்தலைவரே, இந்த உயரிய சட்டமன்றத்தில் மாணவர்களின் நலனை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன். இன்றைய கல்வி சூழல் மாணவர்களுக்கு கல்வியை அளிக்க வேண்டியதாக இல்லாமல் மன அழுத்தம் தரும் சூழலாகவே மாறி வருகிறது. தேர்வுகள், மதிப்பெண்கள், போட்டித் தேர்வுகள் ஆகியவை மாணவர்களுக்கு மன அழுத்தம் தரும் வகையாக மாறியுள்ளது. மாண்புமிகு அவைத்தலைவரே, இன்று மாணவர்கள் கல்வியை பார்த்து பயப்படுகிறார்கள், கல்வியை ரசிக்கவில்லை. மதிப்பெண்கள் குறைந்தால் மரியாதை குறைந்துவிடும் போன்ற சமூக போக்குகளால் தன்னலட்சி, மனசோர்வு, அதிகமாக கோபம், சில நேரங்களில் தற்கொலை முயற்சிக்கும் அளவிற்கு போய்விட்டனர். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நம் நாடு முழுவதுமே மாணவர்கள் தற்கொலை எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. 5இல் 1 மாணவர் பதட்டமும் மன அழுத்தம் கொண்டிருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றனர். இதற்கு மேல் நீட் JEE போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்காக 10ஆம் வகுப்பு முடித்ததிலிருந்து மேலழுத்தம் துவங்குகிறது. எனவே மாண்புமிகு நலனாய்வுத்துறை மற்றும் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர்களிடம் நான் கீழ்காணும் விஷயங்களிலிருந்து பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன். மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் அதிகப்படியான கல்வி சுமையை குறைக்கும் திட்டம் இருக்கிறதா? மனநல ஆலோசகர்கள் அனைத்து பள்ளிகளிலுமே நியமிக்கப்பட்டுள்ளனரா? ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர் உளவியல் சார்ந்த பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறதா? தேர்வுகளின் முறை, மதிப்பீட்டின் விகிதம் ஆகியவை மாணவர்களுக்கு ஏற்றவையாக இருக்கிறதா? இப்போல பசங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, எங்கள் அம்மா அப்பா ஆசைப்படுறாங்க, எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க, எங்கள் ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது மாணவர் இழப்பது என்னவென்று அரசு உணர்கிறதா? எமது பரிந்துரைகள்: பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் மனநல திறன் கூட்டங்கள், அதாவது மென்டல் வெல்னஸ் செஷன் கண்டிப்பாக நடத்த வேண்டும். கட்டாய உடற்பயிற்சி, கலை, விளையாட்டு நேரங்கள் அனைவருக்கும் அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் கட்டாயமாக வழங்கப்பட வேண்டும். மதிப்பெண்கள் மட்டுமல்லாமல் மாணவர்கள் முயற்சி, பங்கு, ஆற்றல் ஆகியவற்றையும் மதிக்கும் பல்கலைக்கழக நுழைவுத் தேர்வு நடைபெற வேண்டும். நமது பக்கத்து மாநிலமான கர்நாடகாவில் COMET K என்ற தேர்வு உள்ளது. நாமும் அதே போல் ஆரம்பிக்கலாமே. அது நீட் JEE போன்ற தேர்வுகளின் சுமையை குறைக்கும். தன்னம்பிக்கை, எளிமையான வாழ்க்கை நெறிகளை போன்றவற்றை பாடத்திட்டத்தில் கண்டிப்பாக இணைக்க வேண்டும். மாண்புமிகு அவைத்தலைவரே, நம் மாணவர்கள் புத்திசாலியாக வேண்டும் என்று மனநலம் பாதிக்கப்படக்கூடாது. கல்வி என்பது வாழ்க்கையை வளர்க்க வேண்டியது, அளிக்க வேண்டியதல்ல. எனவே மாணவர்கள் உளவியல் நலனும் நமது கல்விக் கொள்கையில் பிரதானமாக இடம்பெற வேண்டும். அரசு இந்த கேள்விக்கு முழுமையாக பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் மாணவர்கள் மனநலத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் கடுமையாக கோரிக்கையாக உள்ளது. நன்றி. எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்விக்கு மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் பதில் கூறவும். மாண்புமிகு அவை தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் எழுப்பிய நியாயமான மற்றும் கவலையை ஏற்படுத்தும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கிறேன். தலைவரே, மாணவர்களின் நலத்தை கருத்தில் கொண்டு மட்டுமே கொள்கைகளை உருவாக்கியுள்ளோம். அதனால்தான் தொடர்ந்து 3 ஆண்டுக்கு பொதுத் தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார்கள். அதை கருத்தில் கொண்டு மட்டுமே
நடப்பு ஆண்டிலிருந்து 11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அல்ல என்று அறிவித்துள்ளோம். அடுத்ததாக பாடத்திட்டத்தில் மாற்றம். புதிய கல்விக் கொள்கையை இணைக்க வைத்து மாணவர்கள் சிந்திக்க, செயல்பட, படைப்பாற்றலை வளர்க்கும் பாடக்கூறுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. 2024 முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மகிழ்ச்சி முறையியல் வகுப்புகள், அதாவது ஜாய்ஃபுல் லேர்னிங் மெத்தட்ஸ், அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் பரவலாக நடைமுறையில் உள்ளது. மனநல ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டல். மாணவர் நலம், மாணவர் நம்பிக்கை என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் தகுந்த பயிற்சி பெற்ற உளவியல் ஆலோசகர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர். மாணவர்களுக்கு மன அழுத்தம், பதட்டம் ஆகியவற்றை அடையாளம் காணும் வாராந்திர உளவியல் செயலிகள் பைலட் திட்டமாக நாமக்கல், திருச்சி, வேலூர் போன்ற மாவட்டங்களில் செயல்படுகிறது. விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி நேரம். அனைத்து பள்ளிகளிலும் வாரத்திற்கு குறைந்தபட்சம் 3 மணி நேரம் விளையாட்டு, கலை மற்றும் உடற்பயிற்சி நேரம் வழங்க கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஓய்வு நேரம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் தினமும் ஒரு செயல்பாட்டு வகுப்பு நடத்தப்படுகிறது. தேர்வுகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு முறை மாற்றம். தேர்வு முறை புதுப்பிக்கப்பட்டு அழுத்தமில்லாத மாதிரி வினாத்தாள்கள், திறன்மிக்க மதிப்பீட்டு முறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மதிப்பெண்களை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு மாணவர்களை மதிப்பீடு செய்யும் பழக்கத்தை தவிர்க்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர் பயிற்சி. அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர் உளவியல், பரிவுடன் நடத்தை, பாடத்தில் மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தும் உத்திகள் ஆகியவற்றில் தொடர்ந்து பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் மீது அரசு செலுத்தும் கவனம். மாணவர்களின் நலனே நம் அரசின் முதன்மை நோக்கம். அழுத்தமில்லாத, ஆரோக்கியமான, ஊக்குவிக்கும் கல்வி சூழலை உருவாக்க கல்வித்துறையும் நலத்துறையும் ஒருங்கிணைந்த பாணியில் செயல்படுவோம். மாணவர்களின் மனநல பாதுகாப்பு என்பது தனிப்பட்ட குடும்ப விஷயம் அல்ல, அது அரசின் பொது பொறுப்பாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். எதிர்க்கட்சி தலைவர் கூறிய அனைத்து பிரச்சனைகளையும் அரசு புரிந்து கொள்கிறது. ஏற்கனவே பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும் நடைமுறையில் உள்ளவற்றையும் விரிவுபடுத்தவும், சுழற்சி மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மாண்புமிகு அவை தலைவரே, எங்கள் மாணவர்கள் பயப்படாமல் படிக்க, அழுத்தமின்றி வளர, ஆற்றலுடன் எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிக்க அரசு முழுமையாக உறுதி பூண்டுள்ளது. நன்றி, வணக்கம். எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்வி. மாண்புமிகு அவைத்தலைவரே, மாண்புமிகு உறுப்பினர்களே, இந்த சட்டமன்றத்தில் இன்று விவாதிக்கப்படும் மும்மொழி கொள்கை என்பது தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியத்திற்கும் மக்கள் உணர்விற்கும் கல்வி சுதந்திரத்திற்கும் எதிரானதாகும். எனவே இந்த கொள்கையை ஏற்க முடியாது என்பது எங்களின் உறுதியான நிலைப்பாடாகும். தமிழ்நாடு இருமொழிக் கொள்கையை பின்பற்றிய பன்மொழி பண்பாட்டு மாநிலமாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த கொள்கையின் மூலம் தமிழ் மொழிக்கு முதலிடம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலம் மாணவர்களுக்கு உலகளாவிய அணுகல் வழங்கும் கருவியாகவும் உள்ளது. 3வது மொழியை கட்டாயமாக்குவது மாணவர்களுக்கு மேலழுத்தம், கட்டாய ஒப்புதல், அவசியமில்லாத சுமை ஏற்படுத்தும். மாணவர்களுக்கு அதிகப்படியான கல்வி சுமை ஏற்படும். 3வது மொழியாக ஹிந்தியை திணிப்பதன் மூலம் தமிழின் மொழி சுதந்திரம் பாதிக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு ஏற்கனவே அனைத்து மொழிகளையும் மதிக்கும் கலாச்சாரத்தை கொண்டுள்ளது. அதற்காக கட்டாயமான 3வது மொழி தேங்கியதில்லை. மாணவர்கள் மட்டுமல்ல, பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர்கள் அனைவரும் இந்த மும்மொழி கொள்கையை புரிந்தெடுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டின் அடையாளமான தமிழ் மொழியின் மேன்மை எங்கள் கல்விக் கொள்கையின் அடிப்படை. மாண்புமிகு அவைத்தலைவரே, மத்திய அரசின் சீரமைப்பு முயற்சிகள் மாநிலங்களுக்கு உரிய சுதந்திரமும் மாணவர்களின் மனநிலைக்கேற்ப அரசியல் உயர்ந்த அணுகுமுறையும் தேவைப்படுகிறது. அதனால் மும்மொழி கொள்கையை தமிழ்நாட்டில் ஏற்கக்கூடாது. நாம் தொடர்ந்து இருமொழி கொள்கையை பின்பற்ற வேண்டும். மொழி என்பது உயிரோடும் கலந்த இணைவு. அதை கட்டாய ஆணையாக மாற்றுவதில்லை. அது விழிப்புணர்வாகவே வளர வேண்டும். அரசு இதற்கான முடிவை மக்கள் மனநிலையை மதித்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், மும்மொழி கொள்கையை நிறைவேற்ற வேண்டாம் என்று எமது கடும் எதிர்ப்பையும் அழுத்தத்தையும் இம்மன்றத்தின் வாயிலாக பதிவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்விக்கு மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் பதில் கூறவும். மாண்புமிகு அவை தலைவரே, மும்மொழி கொள்கையை நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏற்க தயாராக இல்லை. தொடர்ந்து இருமொழி கொள்கையை தொடர்வோம். இந்த முடிவை மக்கள் மனநிலையை மதித்து அரசு எடுத்துள்ளது. நன்றி, வணக்கம். எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்வி. மாண்புமிகு அவைத்தலைவரே, மாண்புமிகு உறுப்பினர்களே, நான் இன்று இந்த மன்றத்தில் மிகுந்த வேதனையோடு தமிழ்நாட்டின் மக்களின் உரிமை மீறப்படும் ஒரு நேரடி அநீதியை பற்றி எடுத்துரைக்க விரும்புகிறேன். அது தூத்துக்குடி மாவட்டம் உடங்குடியில் அமைந்துள்ள அனல் மின் நிலையம் தொடர்பாகும். இந்த மின் நிலையம் தமிழகத்தின் குடிமக்கள் கடன் செலுத்திய பணத்தில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது. ஆனால் இன்று இந்த திட்டத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் போது தமிழக இளைஞர்களின் தகுதியும்
உள்ளூர் மக்களின் உரிமையையும் புறக்கணித்து வெளிமாநில தொழிலாளருக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அளவுக்கு அதிகமாக வட இந்தியர்களுக்கு வேலை கொடுக்கப்படுகிறது. தமிழ் பேச தெரியாதவர்களே நிர்வாகம் மற்றும் மேற்பார்வை பொறுப்புகளில் உள்ளனர். உள்நாட்டு கல்லூரிகளில் படித்து பணிக்காக காத்திருக்கும் தமிழக இளைஞர்களின் கதி என்ன? உடங்குடி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து ஏராளமான இளைஞர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பயிற்சி பெற்றுள்ளார்கள். கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டாத போல தகுதி இருந்தும் வாய்ப்பு இல்லை என்ற நிலைமை உருவாகியுள்ளது. இந்த திட்டம் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுகிறது என்றால் என் முதன்மை வேலை வாய்ப்பு தமிழக மக்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. தமிழக அரசின் ஒப்புதலின்றி வெளிமாநில ஆட்கள் வெகுசனமாக நியமிக்கப்படுவதா? மின் வாரியத்தில் உள்ளவர்களின் வேலை ஒப்பந்த அடிப்படைகள் என்ன? உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு நியாயமான ஒதுக்கீடு வழங்கும் திட்டம் ஏதேனும் இருக்கிறதா? மாண்புமிகு அவைத் தலைவரே, இது வெறும் வேலைவாய்ப்பு குறைபாடு அல்ல, இது தமிழ்நாடு இளைஞர்களின் உரிமை மீறப்படும் கேள்வி. எமது மாநில வளங்களில் அமைக்கப்படும் திட்டங்கள் முதன்மை தமிழ்நாடு மக்களுக்கே வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்கள் கோரிக்கை. நாம் தமிழர், நம் உரிமை கேட்க தயங்க மாட்டோம். மக்களின் உரிமையை பாதுகாப்பதே எங்கள் கடமை. இந்த அநீதி தொடருமானால் மக்களின் நிலைபெற்ற போராட்டம் நிகழும் என்பதை அரசு உணர வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்விக்கு மாண்புமிகு மனிதவள நலத்துறை அமைச்சர் பதில் கூறவும். மாண்புமிகு அவைத்தலைவரே, மாண்புமிகு உறுப்பினர்களே, நான் இந்த அவையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் முன்வைத்துள்ள உரிமை சார்ந்த கேள்விக்கு தெளிவான பதில் வழங்க விரும்புகிறேன். உடன்குடி அனல் மின் நிலையம் ஒரு மாநில அடிப்படையிலான திட்டம். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் செயல்படும் உடன்குடி அனல் மின் நிலையம் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் கீழ் செயல்படும் திட்டமாகும். இத்திட்டம் முழுக்க தமிழக மக்களுக்காகவும் தமிழகத்திற்கே பயன்பட உருவாக்கப்பட்டதாகும். வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் அரசின் நடைமுறைகள். திட்டத்திற்கான முதல் முன்னுரிமை உள்ளூர் மக்களுக்கும் மாவட்ட இளைஞர்களுக்கும் வழங்கப்படுகிறது. தகுதி அடிப்படையில் வேலைவாய்ப்புகள் அளிக்கப்படுகிறது. உண்மையான நிலைமை என்னவென்று தெரியுமா? தற்போதைய நிலவரப்படி 60% மேற்பட்ட பணியாளர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தோர்களே. நிரந்தர பணிகளில் பெரும்பாலானோர் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்தோர்கள். சில சிறப்பு துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு தேசிய மட்டத்தில் போட்டித் தேர்வுகள் மூலம் தேர்வு செய்வதால் பிற மாநிலத்தார் இருப்பது இயல்பே. இதிலிருந்தே தெரிகிறது எதிர்க்கட்சியினர் வழக்கம் போல் தவறான தகவலையே பரப்புகின்றனர். எனவே தற்போது அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் என்னவென்றால், உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கான தொழிற்பயிற்சி முகாம்கள் நடத்தப்படும். தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு வாரியத்தின் வழியாக பொது அறிவிப்பு மூலம் காலி பணியிடங்கள் வெளியிடப்படும். தொழில் வாய்ப்பில் மிகுதி தமிழர்களுக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் வழங்க நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும். எமது நோக்கம் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு. மாண்புமிகு அவைத் தலைவரே, ஆணித்தரமாய் கூறுகிறேன், உடன்குடி அனல் மின் நிலையம் தமிழர்களுக்கு தான், தமிழகத்திற்கு தான். நன்றி, வணக்கம். எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்வி. மாநில சட்டமன்ற அவைத்தலைவரே, இந்த அரசின் சில நிதி செயல்கள் மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை கடுமையாக பாதித்துவிட்டன. குறிப்பாக பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை என்ற தலைப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டம் நம் அரசு நிதிக்கு சுமையாகவே மாறியுள்ளது. இந்த திட்டம் உண்மையில் மகளிர் மேம்பாட்டுக்காகவா அல்லது தேர்தலை நோக்கி வாக்குகளை கவர்வதற்காகவா? இது மூலம் போக்குவரத்து கழகங்கள் கடும் நட்டத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ளன. ஓட்டுநர்கள், நடத்துனர்கள் சம்பளத்தை பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்திற்கு பழுதடைந்த வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் சேவையின் தரம் குறைந்து விட்டது. எனவே என் கேள்வி, இத்தகைய நிதி சுமையை அரசாங்கம் எப்படி கட்டுப்படுத்த உள்ளது? இது பெண்கள் பயன்பெறும் திட்டமா அல்லது மக்களுக்கு தவிர்க்க முடியாத நஷ்டமா? பெண்கள் வேலைக்கு செல்லும் எண்ணிக்கையில் எந்த அளவிற்கு மேம்பாட்டு ஏற்பட்டுள்ளது என்ற புள்ளி விவரங்கள் எங்கே? அதிகாரப்பூர்வமாக விளக்கமளிக்கும்படி அமைச்சரிடம் வேண்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்விக்கு மாண்புமிகு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பதில் கூறவும். மாண்புமிகு தலைவரே, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் எழுப்பிய கேள்விக்கு நான் தெளிவாக பதிலளிக்க விரும்புகிறேன். பெண்கள் இலவச பேருந்து சேவை என்பது வாக்கு கேட்கும் திட்டம் அல்ல. இது ஒரு சமூக நீதி அடிப்படையிலான பொறுப்பு திட்டமாகும். நமது அரசின் நோக்கம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பிக்கையுரிய போக்குவரத்து வழங்குவது. இத்திட்டத்தின் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் தங்கள் வேலை மற்றும் கல்வியிடங்களுக்கு இலவசமாக பயணம் செய்ய முடிகிறது. இதனால் பெண்கள் வேலைக்கு செல்லும் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது. இலவச சேவையில் ஏற்படும் நிதி சுமையை அரசு கவனமாக கையாளுகிறது. மேலும் இதனால் தனியார் வாகனங்களின் சுமை குறைந்து சாலை பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மேம்படுகிறது. இது ஒரு பட்ஜெட் சுமை அல்ல, இது ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கும் முதலீடு. எனவே இத்திட்டத்திற்கு விமர்சிக்காமல் அதன் சமூக நன்மைகளை உணர்ந்து அனைவரும் ஆதரிக்க வேண்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்வி.
அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசப் போகிறேன். பெண்களுக்கு சட்டப்பேரவையில் 33% இடஒதுக்கீடு. இதை கேட்ட உடனே நம்ம சகோதரர்கள் சிலர் பயந்துட்டாங்க. ஐயையோ, இப்போவே நம்ம மனைவி கிட்ட பேச்சு வாய்ப்பு கிடையாது, இனிமே சட்டப்பேரவையிலும் நம்ம குரல் மியூட்டாக போகுது போலையே அப்படின்னு. ஆனாலும் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்னன்னா, இத்தனை வருடமாக சட்டப்பேரவையில் ஆண்கள் பேசியது போதாதா? இது எல்லாமே ஒரு சமத்துவ வளர்ச்சி தான். ஏனென்றால் வீட்டில் மனைவி சொல்கிறத கேட்டு முடிவெடுக்கிறீங்க. அப்போது நாடே அவங்க பேசுகிறத கேட்டு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரும்னு நம்பலாமே. முன்னாடிலாம் பெண்களை பார்த்து சத்தமாக பேசாத அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தோம். இப்போ சட்டமாக பேசுங்கன்னு சொல்ல நேரிடுது. முடிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா, பொதுவாக பெண்கள் குடியரசை காப்பதிலும் குடும்ப அரசை நடத்துவதிலும் சிறந்தவர்கள். ஏன் இராணுவத்தில் விமானப்படை தளபதியாக கூட ஒரு பெண் இருக்கிறார் என்பது நமக்கு பெருமை அல்லவா? எனவே பெண்களுடைய 33% இடஒதுக்கீடை 50%ஆக ஆணுக்கு பெண் நிகராக நாங்கள் உயர்த்தி கேட்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். பெண்களின் 50% இடஒதுக்கீட்டை ஆதரிப்பவர்கள் தங்கள் கைகளை உயர்த்தலாம். பெண்கள் தங்களோட முழு மனசோட கைகளை தூக்குறாங்க, ஆனால் ஆண்கள் தங்களோட அரகல மனசோட தான் கைகளை தூக்குறீங்க. நீங்கள் வலியுறுத்தும் 50% இடஒதுக்கீடு என்பது பெண்களின் சம உரிமை மற்றும் சம பங்கீடு என்ற உயர்ந்த கோட்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது. ஆனால் இதற்கான சட்டப்பூர்வ மாற்றங்கள் மற்றும் அரசியல் ஒப்புதல் ஆகியவை மாநிலத்திலும் மத்திய அவையிலும் விரிவான ஆலோசனை மூலமே நடைமுறைக்கு வர வேண்டும். உங்கள் கோரிக்கையை சபையின் பதிவில் சேர்த்துள்ளேன். மேலும் அரசியல் கட்சிகள், சட்ட நிபுணர்கள் மற்றும் மக்களின் கருத்துக்களை கேட்டு தேவையான அறிக்கைகளை தயார் செய்து ஆலோசனை செய்வேன். உங்கள் உறுதியான கோரிக்கையை மதித்து அதை செயலில் கொண்டு வர அரசியல் மற்றும் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை நான் எடுக்க துணிவேன். மாண்புமிகு உறுப்பினர்களே, இன்று நடைபெற்ற சட்டமன்ற அமர்வில் பல முக்கியமான விவகாரங்கள் விவாதிக்கப்பட்டு மக்கள் நலனுக்காக பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அனைத்து கட்சி உறுப்பினர்களும் மக்கள் நலனுக்காக சிறப்பாக பங்களித்ததற்காக நான் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அவையில் ஒவ்வொரு குழுவும் தங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்திய விதமும் விவகாரங்களை மரியாதையோடு மேற்கொண்ட விதமும் ஜனநாயகத்தின் மதிப்பையும் தமிழக மக்கள் மீது உள்ள அக்கறையும் பிரதிபலிக்கிறது. நாம் எடுத்த தீர்மானங்கள் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியிலும் சமூக நலத்திலும் உறுதியான பாதை அமைக்கட்டும் என்பதை நான் நாடுகிறேன். இத்துடன் இன்று அமர்வை நான் முடித்து வைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.